Hello dear all, welcome to today's grammar class. This is Chinmay sir and I hope you'll find this class very resourceful. Today I will explain tenses and I'm sure after watching this video class you will have no doubts in tenses. Okay, so let's begin. Things we will do in this video class. Number 1, what is tenses, types of tenses and prerequisites. What are tenses or tense of the verb? Generally speaking, tense is a form of the verb that expresses time. Okay, which also means tense of a verb refers to the time when the action of the verb is performed. So everything is all about this verb. To understand tenses better, we need a subject for this verb and also object to know what the verb has performed. Okay, so in a tense we have subject, verb and object. Next, type of tenses. The tense of a verb can be of three types. Number 1, past. Number 2, present. And number 3, future. Okay, these are called types. Okay, and again each type of tense has 4 forms. They are simple, continuous, then we have perfect and perfect continuous. ওকে, তো আমরা কি বুঝতে পারলাম এখানে যে টেন্সের মধ্যে তিনটি টাইপ থাকে, পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার, এবং তাদের প্রত্যেকেরই 4টা করে ফর্মস থাকে। সেই ফর্মসগুলো হলো সিম্পল, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এন্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যেমন কি বলতে পারো সিম্পল পাস্ট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এইভাবে আমাদের প্রেজেন্টেরও হচ্ছে, ফিউচারও হচ্ছে। ঠিক আছে, নাও লুক এট দিস সেন্টেন্সেস। Serena eats bananas for lunch. Serena is eating bananas for lunch. Serena has eaten bananas for lunch. Serena has been eating bananas for lunch. If you look at these sentences, you will find they show a particular time and the time is present. Okay, and we'll explain it later how these sentences are called present tense. Okay, and you'll see the only thing that is different is the action of the verbs. Let's examine this closely. Here Serena is constant in all these sentences, so Serena is the subject. Again, bananas for lunch is also constant in all these sentences, and you can say this is our object. Fine. Moreover, there are part of the sentences which are changing, like eats, is eating, has eaten and has been eating. We will call them action of the verb. Okay, next. So student, let's take a quick recap of what we have learned in our lower classes, or you can assume prerequisites to do tenses. So tense করার আগে কিছু জিনিস আছে সেটা আমাদের জেনে রাখা খুব দরকার। এগুলো তোমরা আগে ক্লাসে করেছো and তোমরা হয়তো জানো। তো এখানে দুইটা কেস হতে পারে, একটা কি তোমাদের সবগুলো আগের থেকে জানা আছে, আরেকটা হয়তো তোমরা জেনেছো কিন্তু এখন ভুলে গেছো। ঠিক আছে, তো চলো এগুলোকে আমরা এখন একবার রিভাইজ করে নিই, তাহলে টেন্সটা বুঝতে আমাদের জন্য খুবই
ইজি হবে। ঠিক আছে, তো নাম্বার 1 যেটা আমরা এখন জানবো সেটা হয়েছে ইট ইজ ডিস্টার্বিং সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট। ওকে, so nouns or pronouns which come before verbs are known as subject. Let's take that example. Serena eats bananas. Okay, here Serena came before the verb eats, so Serena is our subject, and bananas, it came after the verb eats, so this banana is our object. Okay, so nouns or pronouns which come after the verbs or prepositions are objects. Okay, so let me give you another example. She she missed her flight. Here she is a pronoun and also came before the verb missed. She is our subject. Okay, and her is also a pronoun and it came after missed, so her is our object. Okay, so she is our subject because it came before the verb missed, and her is our object because it came after the verb missed. So from these sentences it is clear now that subjects or objects could be any noun or pronoun in questions. তো এই দুটো সেন্টেন্স দেখে আমরা বুঝতে কি পারলাম যে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট যে কোনো নাউন বা প্রনাউন হতে পারে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? চলো এখন আমরা নেক্সট দেখে নিচ্ছি পার্সন। পার্সন, ওকে, so person is a category used to distinguish between number 1 those speaking, ওকে, মিন্স যে কথা বলছে, those listening মানে যারা সে কথাগুলোকে শুনছে, and those neither speaking nor listening, those neither speaking nor listening মানে আর হয়েছে যারা না কথাগুলো বলছে না কথাগুলো শুনছে। যেমন বলতে পারি দ্যাট ইজ এভরিবডি এলস। ওকে, তো পার্সনকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে ভাগ করতে পারি। একটা হয়েছে ফার্স্ট দোজ স্পিকিং, সেকেন্ড দোজ লিসেনিং, এন্ড থার্ড দোজ নাইদার স্পিকিং নর লিসেনিং, দ্যাট ইজ এভরিবডি এলস। সো দোজ স্পিকিং মানে কারা? যারা নাকি যে কথা বলছে, যেমন এখন আমি কথা বলছি আই, ঠিক আছে, যেমন উই মিন্স আমরা, তো তাদেরকে আমরা দোজ স্পিকিং মানে তারা হয়েছে আমাদের ফার্স্ট ক্যাটাগরি, তা আমরা ওদেরকে বলবো ফার্স্ট পারসন। ওকে, দোজ লিসেনিং, দোজ লিসেনিং কে যেমন এখন তোমরা শুনতে পাচ্ছ, তো দোজ লিসেনিং হয়েছে ইউ। ওকে, এন্ড সেটাকে আমরা বলে থাকবো সেকেন্ড পারসন। ওকে, দোজ নাইদার স্পিকিং নর লিসেনিং, দ্যাট ইজ এভরিবডি এলস, যেটা নাকি না শুনছে না কথাগুলো বলছে, ঠিক আছে, বাকিরা। ঠিক আছে, যেমন আমরা বলতে পারি এখানে হি, হিম, তারপর আমরা বলতে পারি শি,
তারপর আমরা বলতে পারি রবি। ওকে, দেখো এখানে হি, হিম, শি এন্ড রবি, এই যে ওয়ার্ডগুলো ওদেরকে আমরা থার্ড পারসন বলবো। ঠিক আছে, তেমনি দে, সেটাও একটা থার্ড পারসনই হয়ে থাকে। কারণ দেখো, আমরা যখন কথা বলি তখন কি আমরা হি, হিম, শি, রবি ওদেরকে নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি, কিন্তু ওরা আমাদের কথার মধ্যে কিন্তু ডিসকাশনের মধ্যে কিন্তু পার্টিসিপেট করছে না। সে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি রবিকে নিয়ে, তো আমি হলাম ফার্স্ট পারসন, তুমি শুনছো, তুমি হলে সেকেন্ড পারসন, আর রবিকে নিয়ে কথা বলছি, রবি হলো আমাদের থার্ড পারসন। ঠিক আছে, তো 3 নাম্বার যে ক্যাটাগরি সেটা হবে আমাদের থার্ড পারসন। ক্লিয়ার? তবে একটা জিনিস মনে রেখো, যে থার্ড পারসন অলসো ইনক্লুডস আদার নাউনস, যেমন মানুষের নাম। ঠিক আছে, এগুলো সব থার্ড পারসনের মধ্যেই পড়ে থাকে। ওকে, নেক্সট নেক্সট এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হয়েছে কেস। কেস, ওকে, কেস shows a nouns or a pronoun's relationship with other words in a sentence. তো কেস জিনিসটা কি? কেসটা হলো আমাদের একটা নাউন বা একটা প্রোনাউনের যে রিলেশনশিপ আছে অন্য ওয়ার্ডের সঙ্গে সেন্টেন্সের মধ্যে, তাকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন এখানে ধরো আমি একটা ওয়ার্ড নিলাম আই। আই একটা সাবজেক্ট হিসাবে ইউজ হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তাই আই কে আমরা বলবো কি? সাবজেক্টিভ কেস। আমরা কি বলবো? সাবজেক্টিভ কেস বলবো। নেক্সট ধরো আমরা বললাম হিম। হিম ইউজড অ্যাজ অবজেক্ট। ঠিক আছে, হিম একটা অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই তাকে আমরা অবজেক্টিভ কেস বলবো। তবে একটা জিনিস মনে রেখো, হিম কিন্তু কখনো আমরা সেন্টেন্সের বিগিনিং এ লিখি না। সেন্টেন্সের শুরুতে হিম কখনো লিখেন, আমরা হি ব্যবহার করে থাকি। তাই আমরা হিম ওয়ার্ডটা দিয়ে বুঝে গেলাম যে সেটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এন্ড হিম ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ কেস। ঠিক আছে, তো চলো এখানে কয়েকটা তোমাদেরকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কপির মধ্যে লিখে নাও। যেমন আমরা এখানে নাম লিখে দিলাম সাবজেক্টিভ, আর এখানে আমরা লিখে দিলাম অবজেক্টিভ। ওকে, সো আই, আই অবজেক্টিভ কি হবে? মি। হি হবে কি? হিম। শি, শি হবে আমাদের হার। উই, উই হবে আমাদের আস, এন্ড দে উইল বিকেম দেম ইন দ্য অবজেক্টিভ কেস। ঠিক আছে, তো বুঝতে পেরেছো? তো চলো একটা এক্সাম্পল দিও, বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে। হি গেভ হার এ লেটার। বা আমরা লিখে ফেলি আরেকটা ওয়ার্ড এখানে, রবি গেভ হার এ লেটার। তো দেখো এখানে আমি একটা ওয়ার্ড লিখেছি রবি, এটাকে অ্যাড করে আগে সেন্টেন্সটাকে সবটাকে আমি এখানে বসে দিয়েছি। তো এখানে যে হি, হি হয়েছে এই যে ভার্বটা, সেটার সাবজেক্ট। ওকে, হার সেটা হয়েছে সেম ভার্ব গেভের অবজেক্ট। তো দুটো হলো প্রোনাউন এখানে। রবি, রবিও সেম ভার্ব গেভের সাবজেক্ট, আর এখানে তো হার তো আমরা বলিয়ে দিয়েছি, এটা হচ্ছে অবজেক্ট গেভের। তো এখানে আমরা কি বুঝতে পারলাম? He is the subject of the verb give, and her is the direct object of the verb give. তো এটা থেকে আমরা বুঝে গেলাম যে সাবজেক্টিভ কেস এন্ড অবজেক্টিভ কেস কাকে বলে। ঠিক আছে, তো চলো নেক্সট আমরা দেখে নেই পার্সন। এন্ড পার্সন
টা কিন্তু টেন্সের মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ ওকে। তো পার্সন অলরেডি আমাদের হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে চলো নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা হয়েছে আমাদের ভার্বস। লেট মি ক্লিয়ার দিস স্লাইড। ওকে ফাইন। তো নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা হয়েছে আমাদের ভার্বস। ওকে, ভার্বস। So in English grammar, there are two types of verbs. One is main verbs, which we also called principal verbs. Okay. Example: play, eat, walk. তো ইংলিশ গ্রামারের মধ্যে আমাদের ভার্বস দুই রকম হয়ে থাকে। তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হয়েছে মেন ভার্বস, যাকে আমরা প্রিন্সিপাল ভার্বও বলে থাকি। যেমন প্লে, ইট অ্যান্ড ওয়াক, সেগুলো হয়েছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ব, মেন ভার্বস। আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে এগুলোকে বসিয়ে থাকি। যেমন আই প্লে হকি। ওকে, তো প্লেটা হয়েছে আমাদের মেন ভার্বস। নেক্সট হয়েছে হেল্পিং ভার্বস। হেল্পিং ভার্বস, বা আমরা এটাকে অক্সিলিয়ারি ভার্বও বলে থাকি। অক্সিলিয়ারি ভার্বস, যেমন এখানে এক্সাম্পল আমরা লিখতে পারি এম, ওকে, ইজ, আর। যেমন আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল, চলো সেন্টেন্স লিখে দিই। যেমন আই এম এ টিচার। তো এমটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তো এগুলো হয়েছে আমাদের ভার্বসের টাইপ। তো নেক্সট আমরা যেটা পড়ব সেটা হয়েছে ভার্বের মধ্যে একটা জিনিস আছে যেটা আমাদের খুব খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট, and this is none but our forms, or এটাকে আমরা ইংলিশে বলে থাকি কি, কনজুগেশন, কনজুগেশন অফ ভার্বস। ওকে, কনজুগেশন অফ ভার্বস। দেখো আমি বলছি তোমাকে, কনজুগেশন অফ ভার্বস আমাদের কিরকম টাইপ থাকে। সবচেয়ে প্রথম যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, তারপর আমাদের আছে পাস্ট, নেক্সট উই হ্যাভ পাস্ট পার্টিসিপল, and then we have present participle. ওকে, তো আমাদের ফার্স্টে কি আছে, আমাদের ফার্স্ট আছে প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। যেমন আমি একটা ভার্ব নিলাম ইট, ঠিক আছে, এটা প্রেজেন্ট ফর্মের মধ্যে পড়ে গেল। ইটের পাস্ট কি হবে, ইট। ইটের পাস্ট পার্টিসিপল কি হচ্ছে, ইটেন, অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি গিয়ে দাঁড়ালো, ইটিং। ওকে, এন্ড এই সবগুলো ভার্বকে আমরা একটা নাম্বারিং করব। যেমন প্রেজেন্টকে নাম্বার দেব V1, পাস্টকে নাম্বার দেব V2, এন্ড পাস্ট পার্টিসিপলকে আমরা নাম্বার দেব V3, এন্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাকে অনেকে V4 বলে থাকে, কিন্তু আমি তাকে নাম দেব ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, VING। কারণ টেন্সর ফর্মুলা আমি তোমাদেরকে বুঝাবো তখন আমি VING ইউজ করব। সেটা করলে কি হয়, তোমরা সেন্টেন্সটা বুঝতে তোমাদের জন্য খুব ইজি হবে, কনফিউশন থাকছে না, ঠিক আছে। তো তারপরে আমাদের প্রি রিকুইজিটের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল। তো আই নো অল অফ ইউ নো অ্যাবাউট দিস, ঠিক আছে। যেমন এখানে আমরা বলতে পারি কি, সিঙ্গুলার মানে কি ওয়ান, এন্ড প্লুরাল মানে কি মোর দেন ওয়ান, মোর দেন ওয়ান। ওকে, সিঙ্গুলার মানে হলো একটা, আর প্লুরাল মানে কি একটা থেকে বেশি, ঠিক আছে। যেমন এখানে চলো লিখলাম কি ডগ, ডগ হয়েছে সিঙ্গুলার,
অ্যান্ড ডগস হয়েছে আমাদের প্লুরাল। এটা হয়েছে কি, এ দুটো হলো আমাদের নাউন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? যেমন আই, আই হলাম কি সিঙ্গুলার, অ্যান্ড উই হলাম কি প্লুরালস। ওকে, এ দুটো হলো আমাদের প্রোনাউন। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম এখানে? ঠিক আছে, তো নেক্সট আমরা এখানে হেল্পিং ভার্ব যেগুলো আছে এগুলোরও সিঙ্গুলার প্লুরাল হয়ে থাকে। ঠিক আছে, আমরা কিসের করব, হেল্পিং ভার্বসে। ওকে, তো দেখো সিঙ্গুলার, আমি সিঙ্গুলারকে এস লিখলাম আর প্লুরালকে আমি এখানে পি লিখলাম। ওকে, জায়গাটা কম আছে তার জন্য। যেমন এখানে এম, এম সিঙ্গুলার হয়ে থাকে, এন্ড ইজ সিঙ্গুলার হয়ে থাকে, আর প্লুরালের মধ্যে আমরা আর বসাবো। হ্যাজ আমাদের সিঙ্গুলার হয়ে থাকে, হ্যাভ আমাদের প্লুরাল হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা আমরা মাথার মধ্যে রেখে দেবো। যেমন ওয়াজ, এটাও এটাও আমাদের সিঙ্গুলার হয়ে থাকে, অ্যান্ড ওয়ার জেনারেলি আমরা প্লুরালের মধ্যে বসিয়ে থাকি। তো অনেক সময় দেখা যায় কি অ্যাডভান্স ইংলিশের মধ্যে ওয়ারটা আমরা সিঙ্গুলারের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি, বা এটা এক্সেপশন কেস, এটা আমরা যখন অ্যাডভান্স ইংলিশ করব তখন আমি বুঝিয়ে দেবো। বাট এখনের জন্য জেনে নাও, ওয়াজ হয়েছে সিঙ্গুলার অ্যান্ড ওয়ার হয়েছে আমাদের প্লুরাল। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে শিখে নিলাম। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য ক্লাসটা এতটুকুই। ঠিক আছে, তো এটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন টু টেন্সেস। ওকে, তো এটার মধ্যে আমরা টেন্স কাকে বললে বুঝলাম, টেন্সের মধ্যে কি কি প্রয়োজন আছে, কি কি শেখা জানা দরকার, প্রিরিকুইজিটস, সেটা জেনে নিলাম। তো নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স সেটাকে আমরা এক্সপ্লেন করে দেখব। তারপরে আমরা জানবো যে প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স সেগুলো আমরা কখন সেন্টেন্সের মধ্যে এবং কিভাবে বসিয়ে থাকি, এন্ড আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব কোন টেন্সটা কি হবে। আমি তোমাকে একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিলাম, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, সঙ্গে একটা ভার্ব দিয়ে দিলাম। এখন তোমার ওই সেন্টেন্সটা বুঝে ভার্বের কারেক্ট ফর্মটা তোমার লিখতে হবে এখানে। তো এই সবগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব নেক্সট ক্লাসের মধ্যে। তাই তোমরা, যেহেতু আমরা টেস্ট করছি, ঠিক আছে, তো তোমাদের কি দরকার যে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং নোটিফিকেশনটাকে বেল আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দেবে। তাহলে নেক্সট যখন আমি ভিডিও বানাবো তো তোমাদের সামনে এসে পড়বে, এন্ড তোমরা পেন এন্ড পেপার নিয়ে রেডি থাকবে, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও করবে। ঠিক আছে, মেবি ক্লাসটা লাইভ ক্লাস হচ্ছে বা আমরা ইউটিউবে ক্লাস করছি, বাট যখন তুমি পেন এন্ড পেপার নিয়ে আমার সামনে থাকবে তখন তোমার মনে কি হবে, তাই আমি তোমার সামনে বসে তোমার ক্লাস। ঠিক আছে, তো আশা করি ক্লাসটা খুব ভালো লেগেছে। আর যদি কোনো রকমের ডাউট থাকে, বুঝতে অসুবিধা হয়, আমাকে কমেন্টের মধ্যে লিখে দেবে, আমি কমেন্টগুলো পড়বো এবং সেরকম ভাবে তোমাদের জন্য ক্লাস নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ, বাই।